आइसक्रीम पाला मस्जिद करीम खातून कर्नूल रोड जरचल्ला पर शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका है। मालिक पार्लर ने अवाम से इस्तेफादा हासिल करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में हर पार्टी मुकामी कायदीन को ही MP टिकट दिया जाए, MDF का मुतालिबा। वानापर्ती जिला के कोत्ताकोटा में QR फंक्शन हॉल में महबूब नगर डेवलपमेंट फोरम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर फोरम के चेयरमैन मोनूरू रवि ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद गुज़िश्ता 10 सालों में महबूब नगर में कई समाजी और सियासी मसाइल पर जद्दोजहद करने वाला महबूब नगर डेवलपमेंट फोरम कई मसाइल पर लड़ रहा है। फोरम की जानिब से फैसला लिया गया है कि तमाम सियासी जमातों से मुतालिबा किया जाता है कि वो आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में मुकामी उम्मीदवारों को टिकट दे, क्योंकि अब तक जो अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट के मेंबर मुंतखब हुए हैं वो गैर मुकामी हैं। वो जब इलेक्शन जीतने के बाद अवाम में से गायब हो जाते हैं। इनकी रिहाइश गाहें मुकामी लोगों को दस्तयाब ना होने की वजह से अवामी मसाइल की एक सुई नहीं हो पाती। अवाम वोट देकर जिता देती है और वो MP बन जाते हैं, तो कहीं भी ऐसे मौके नहीं आते जब पार्लियामेंट में इस खिते के मसाइल का जिक्र उठाया हो। या महबूब नगर पार्लियामेंट हल्के में अब तक 17 मरतबा इलेक्शन हुआ, जिसमें सिर्फ 2 मुकामी कायदीन को टिकट दिया। अगर मुकामी कायदीन को टिकट दिया जाता तो अपने हल्के को तरक्की याफ्ता बनाने आम लोगों को ये भी नहीं मालूम मरकजी हुकूमत की बहुत सी फलाही स्कीमें होने के बावजूद आज किसी एक गाँव में भी इनकी कम से कम मालूमात और मुनासिब समझ नहीं है। हमारा मुतालिबा है कि पार्लियामेंट के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को अपना एजेंडा वाज़े करना चाहिए और मुख्तलिफ सनतें लगाने और मुकामी लोगों को लाखों रुपयों का रोज़गार फराहम करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए कि तमाम अहल लोग खुद रोज़गार के तहत मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश करदा बहुत सी फलाही स्कीमों का फ़ायदा उठा सके। हफ्ते में 3 दिन मुकामी लोगों को दस्तयाब हों और अवामी मसाइल को मरकज़ की तवज्जो में लाकर इनकी तकमील की जाए। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी व तेलंगाना जद्दोजहद कारकुन साजिदा सिकंदर पटेल वेंकटेश, नायब सदर MDF मोहम्मद समीर देवर खदरा, कन्वीनर MDF मसंगी वेंकटेश, ज़िला सदर मुदिराज सेवा समिति मोहम्मद मसीउद्दीन, कन्वीनर MDF माइनॉरिटी PG राजा राम, PG प्रकाश यादव के अलावा दीगर मौजूद थे। ప్రాజెక్టులు తయారు చేయాలి, నీళ్లు నిధులు ఉపాధి కావాలి. మా బిడ్డలు వలసలు పోవాలా, మా బిడ్డలు బొంబాయిలో కూలి చేయాలా, మా బిడ్డలు హైదరాబాద్ పోవాలా, మా బిడ్డలు అప్పులు చేయాలా, మా బిడ్డలు ఆత్మహత్యలు చేయాలా. మీ బిడ్డలు లగ్జరీ కార్లో తిరగాలా, మీరు లగ్జరీ కార్లో తిరుగుతారు. మరి మీరు పార్లమెంట్ లో కూర్చొని మీరు సత్తా చాటుకుంటారు. మీరు మొత్తం నిధులు నియామకాలు మీకు అందుకే మా పొట్టలు కాలుతున్నాయి. మేము ఉద్యమకారులుగా ఒకటే అడుగుతున్నాము, మాకు మా వాటా ప్రకారము మా సమాజమే మా దేవాలయం, ప్రజలే మా దేవుళ్ళుగా భావించి మా కోసము, మా ప్రజల కోసము, సంఘ సేవకులకు తిరుగుబాటు అనేది ఉంటది అనే ఒక విషయాన్ని వాళ్ళకు గుర్తు చేస్తున్నాం. ఇది ఒకటే కాదు, ఎందుకు మేము ఈ డిమాండ్ తీసుకుపోతున్నాము అని అంటే, ఒక MP అంటే పల్లెల్లో ఉండేటువంటి సమస్యని ఢిల్లీ స్థాయికి వెళ్ళి లోక్సభలో తన గళాన్ని వినిపించి మాట్లాడేటువంటి వ్యక్తి. కానీ ఇప్పుడు MP అంటే ఈడ పదవి తీసుకొని గన్మెన్లను వేసుకొని ఢిల్లీలో ఒక ఇల్లు పెట్టుకొని గల్లీలో ఒక ఇల్లు ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు, MP ఏడుంటాడో తెలియదు, ఎంపీతో ఏ పని అవుతుందో తెలియదు, అసలు MP ఉన్నాడా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా తెలియలేని పరిస్థితులు ప్రజలు ఉన్నారు. ప్రజలందరికీ ఎమ్మెల్యే ఒక్కడే ఉంటాడని తెలిసి ఈ రోజు వరకు. కానీ రాబోయే రోజుల్లో ఎంపీతో కూడా పని అవుతుంది అనే విషయాన్ని గవర్నర్ డెవలప్మెంట్ ఫోరం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నారు. దీన్ని మేము ఇంకా చైతన్యవంతం చేసుకుంటూ తీసుకుపోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఈ యొక్క డిమాండ్ ద్వారా ఈ యొక్క MP ఎన్నికలే కాదు, రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి అంశంలో కూడా ప్రతి పదవుల్లో కూడా స్థానికులకు అవకాశం కల్పించేటట్లుగా నాయకులు ముందు పడతారనే విషయాన్ని కూడా మేము గుర్తు చేస్తూ, రాజకీయ నాయకులారా అందరికీ కూడా మేము గుర్తు చేస్తున్నాం, మీ పార్టీలను ప్రశ్నించండి, మీ పార్టీలకు డిమాండ్ చేయండి. ఇది మన ప్రాథమిక హక్కు. మన హక్కుని వాళ్ళు కాలరాస్తున్నారు.
మనకు కావాల్సినది మన ప్రాంతంలో మనకు నిలబడే హక్కు ఇవ్వమని చెప్పేసి మీరందరూ కూడా డిమాండ్ చేయాలని చెప్పేసి అన్ని రాజకీయ పార్టీల కార్యకర్తలకు కూడా పిలుపునిస్తుంది. ఇది మన అదృష్టమా దురదృష్టమా అనేది ఈరోజు ప్రజలు నిర్ణయం చేస్తారు రాబోయే రోజుల్లో. అందుకే మన అదృష్టాన్ని పరిశీలించుకోవాలి అంటే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు స్థానికులకు అవకాశం ఇవ్వాలి అనే ఒక డిమాండ్ మేము ముందరకు తీసుకుపోతున్నాము. ఇదే డిమాండ్ని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అమలు చేయాలి, లేకపోతే ప్రజల్లో తిరుగుబాటు అనేది ఉంటది అనే ఒక విషయాన్ని వాళ్ళకు గుర్తు చేస్తున్నాం. ఇది ఒకటే కాదు, ఎందుకు మేము ఈ డిమాండ్ తీసుకుపోతున్నాము అని అంటే ఒక ఎంపీ అంటే పల్లెల్లో ఉండేటువంటి సమస్యని ఢిల్లీ స్థాయికి వెళ్లి లోక్సభలో తన గళాన్ని వినిపించి మాట్లాడేటువంటి వ్యక్తి. కానీ ఇప్పుడు ఎంపీ అంటే ఈయన పదవి తీసుకొని గన్మెన్లను వేసుకొని ఢిల్లీలో ఒక ఇల్లు పెట్టుకొని గల్లీలో ఒక ఇల్లు ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు, ఎంపీ ఏడుంటాడో తెలియదు, ఎంపీతో ఏ పని అవుతుందో తెలియదు, అసలు ఎంపీ ఉన్నాడా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా తెలియలేని పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఉన్నారు. ప్రజలందరికీ ఎమ్మెల్యే ఒక్కడే ఉంటాడని తెలిసి ఈ రోజు వరకు. కానీ రాబోయే రోజుల్లో ఎంపీతో కూడా పని అవుతుంది అనే విషయాన్ని గవర్నర్ డెవలప్మెంట్ ఫోరం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నారు. దీన్ని మేము ఇంకా చైతన్యవంతం చేసుకుంటూ తీసుకుపోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఈ యొక్క డిమాండ్ ద్వారా ఈ యొక్క ఎంపీ ఎన్నికలే కాదు, రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి అంశంలో కూడా ప్రతి పదవుల్లో కూడా స్థానికులకు అవకాశం కల్పించేటట్లుగా నాయకులు ముందు పడతారనే విషయాన్ని కూడా మేము గుర్తు చేస్తూ, రాజకీయ నాయకులారా అందరికీ కూడా మేము గుర్తు చేస్తున్నాం. మీ పార్టీలను ప్రశ్నించండి, మీ పార్టీలకు డిమాండ్ చేయండి. ఇది మన ప్రాథమిక హక్కు. మన హక్కుని వాళ్ళు కాలరాస్తున్నారు. మనకు కావాల్సినది మన ప్రాంతంలో మనకు నిలబడే హక్కు ఇవ్వమని చెప్పేసి మీరందరూ కూడా డిమాండ్ చేయాలని చెప్పేసి అన్ని రాజకీయ పార్టీల కార్యకర్తలకు కూడా పిలుపునిస్తున్నారు. టికెట్ కేటాయించి పార్లమెంట్ కి పంపించడానికి అందరం కృషి చేద్దామని ఈ వేదిక అందరి కోసం కృషి చేస్తుంది. కాబట్టి అందరికీ మరి ఒక్కసారి ఒక వేదిక నుంచి పాత్రికేయులకు కూడా నమస్సుమాంజలు తెలియపరచుకుంటూ మీకు అందరికీ మంచిగా జరగాలని, పార్లమెంట్ అసెంబ్లీలో మంచి నాయకుడుగా గెలవాలని కోరుకుంటూ మైనార్టీ డెవలప్మెంట్ ఫోరంకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।